वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हर महीने एग्जैक्टिव की मीटिंग होंदी है ते हर महीने जिहड़े काम कीते हुंदे है अपने श्रोमणी कमेटी दे विच, ट्रस्टां विच, कालजां विच जां कोई गुरुद्वारियां च सैक्शन 85 च सैक्शन 87 च वो सारे मसले पिछले विचारे जाते हैं, अगलियां प्रवानगियां दित्तियां जांदियां, कीते हुए खर्चों का जां मुलांकन किया जाता है जां कोई मंजूरी लैण वाली की जाती है। सो ये पूरा बरा जिहड़ा सी अज साडी लास्ट इस सैशन की जिहड़ी मीटिंग सी ते इस सैशन की मीटिंग जिहड़ी है ये अंतली मीटिंग दे विच सब तो वड्डी गल जिहड़ी है कि अगली जिहड़ा चोण की तरीक है वो फिक्स की गई है 29 नवंबर 29 नवंबर रखी गई है क्योंकि 21 दिन का सानू नोटिस देना पैंदा है। कल नूं ऐतवार है तो इस करके 29 नवंबर जिहड़ी है वो तरीक फिक्स की गई है जिहदे विच फिर दोबारा प्रधान की अहुदेदारां की एग्जैक्टिव मैंबरां की चोण की जाएगी। दूसरी जिहड़ी है कि SGPC का जिहड़ा 100 साला असीं मना रहे हैं, कोविड करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो फंक्शन जिहड़े सी भावें असीं वख-वख थावां ते वड्डे पद्धर ते नहीं कर सके, पर असीं कोशिश की है कि गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल च जां नेड़े तेड़े थावां दे उत्ते किते असीं धार्मिक मुकाबले करा के, किते असीं धर्म प्रचार दे विच ऑनलाइन क्लासां ला के, किते असीं डिबेट्स करा के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो 100 सालों समर्पित जिहड़ा प्रोग्राम शुरू किया 100 साला शताब्दी वो असीं मनाउंदे आए हैं। हुण उहदी संपूर्णता जिहड़ी है 15 नवंबर नूं कीती जाएगी। 15 नवंबर नूं गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल दे विच श्री हरमंदर साहब विखे कीती जानी है। उहदे विच ये 100 साल का जिहड़ा इतिहास है उहनूं फिर दोहराया जाएगा। इहदियां कदरां कीमतां, इहदा इतिहास जां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लेखा जोखा जो हुंदा है ये किहड़ियां कुर्बानियां नाल बणिया ये सारा कुछ उहदे च कीता जाऊगा। 15 नवंबर नूं गुरुद्वारा साहब मंजी साहब दीवान हाल दे विच ये जिहड़ी इहदी संपूर्णता दिवस मनाई जाएगी। एक असीं 400 साला श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का मना रहे हैं, उहदे बदस्तूर ये समागम जिहड़े चल रहे हैं जिथे असीं लगातार गुरमत दे समागम करते आ रहे हैं वख-वख स्टेटां दे विच, उत्थे इनू समर्पित करके असी वख-वख कालजां दे विच 200 लड़की जिहड़ी सी फ्री एजुकेशन देण लई गुरसिख लड़कियां नूं असी दाखिल किया। गुरुद्वारा तलवंडी साबो माता साहिब कौर खालसा कॉलेज दे विच 200 लड़की जिहदे विच 72 लड़कियां असी जिहड़ियां सी वो कश्मीर विचों आंदियां, उत्थे बकायदा काउंसलिंग करके 72 लड़कियां नूं लिया के असी उत्थे दाखले दिते और पूरी उहदी जो रिहायश, उहदी मैस का खर्चा, उहदां दी पढ़ाई का खर्चा, हर चीज़ उन्होंने असी मुहैया कर रहे हैं और वो फ्री एजुकेशन, धार्मिक सिखलाई जो भी उन्होंने पूरी एजुकेशन जिहड़ी है वो दी जा रही है। इहदे नाल होर वाधा करते हुए क्योंकि 400 साला समागम नूं समर्पित करके असी 400 लड़की का सोचा सी। हुण असी तरन ताਰਨ साडा जिहड़ा एक बहुत वड्डी बिल्डिंग असी तैयार की है जिहदे च 200 लड़की होर भर्ती कर रहे हैं। वो माझे वाले इलाके चों क्योंकि दूर लड़कियां नूं रखना होस्टलों के विच औखा हो जाता है, वो असी उत्थे ते 200 लड़की असी माता गुजरी जी का जिथे विआह होया सी, माता गुजरी कॉलेज करतारपुर बनया होया, उस करतारपुर दे विच 200 लड़की होर ते 200 लड़की उत्थे जिन्हां नूं सारी एजुकेशन, फ्री डाइट, फ्री सारी ट्रेनिंग, फ्री सारी जिहड़ी धार्मिक विद्या सारी सिखलाई की जाऊगी। और मैं बेनती करदी हां कि जिहड़ियां भी लड़कियां गुरसिख लड़कियां अमृतधारी लड़कियां जिहड़ियां साडियां अजे कालजां विच नहीं दाखिल होईयां वो सारियां उस कॉलेज च दाखिल होवो तां जो असीं अपनी ये 400 साल की जिहड़ी शताब्दी गुरु तेग बहादुर साहब जी की है उन्होंने मनाउण हित जिहड़ा असीं ये प्रोग्राम शुरू किया उहदे च असीं सेवा पूरी कर सकीए। पिछले समय के अंदर बड़ियां आफतां आईयां, भावें किसानी संघर्ष की गल कर लो, भावें कोविड के समय की गल कर लो। अज दी एग्जैक्टिव ने ये बहुत तसल्ली प्रगट की है कि जिन्नी असी किसान संघर्ष दे विच योगदान पा सकते सी अपनी समर्था तो वध असी करने की कोशिश की है। भावें वो गुरु के लंगरां की गल सी, भावें उत्थे रिहायशां की गल सी, भावें मैडिसनस की गल सी,
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਈ ਤੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, 70 ਤੋਂ 75 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 9-9 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2-2 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਏ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵੱਸ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੈ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 70 ਤੋਂ 75 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਫਦ ਆਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਵਫਦ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ 6 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਫਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਪਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 200 ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 400 ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 100। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਟੈਚੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੇਗੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਫਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 97 ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਆ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ 5 ਵੈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਜੂਦ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਨਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਣਾ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇ? ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਔਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀਆਂ 18 ਅਸੀਂ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਥਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਲਹਿਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 51,000 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬਾਲਮੀਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, CBSE ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲਜ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ CM ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰੋਤ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। 3 ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਗ ਜਨਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
जिसमें मिनी सिख पार्लियामेंट किया जाता है और प्रधान कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीबी जगीर कौर भला चल के तो पंजाब विधानसभा में चोन लगे। एक नंबर 2 तुसी जो सिंह साहबान ने इन्होंने सारिया क्षमा करना कि तिखा शब्द नहीं यूज करांगा उन्होंने एटलीस्ट ये दस दो कि स्पैलिंग के शब्द जोड़ जड़े ने वो ठीक बोलो। फॉर एग्जाम्पल साहबाना सिंह साहबाना कोई शब्द नहीं, सिंह साहबान जज्बाता कोई शब्द नहीं, जज्बात इस हिसाब के नाल ये एटलीस्ट शब्द जोड़ जड़े ने एटलीस्ट सिंह साहबान का ठीक करने जो कीजिए ये मेरे 2 क्वेश्चन। मैं तो ध्यान रखागी क्योंकि मैं ना कमा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ MP ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ MLA ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਬੇਘਰੀ ਥੋੜੋ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਏ ਥੋੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ SC ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ ਸਿੱਖ ਦਿੰਨੇ ਟਿਕਟ। ਨਹੀਂ ਐਜ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਐਜ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰਾਗੀ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰਬਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ,
ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਬਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਬੀਬੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਢਾਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। 2 ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਣ ਸਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਸਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਥਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ
3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਬੜੀ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਤ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ। ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਤੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਫਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਤੇ 'ਚੋਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਕੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ follow ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੜਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਮੈਡਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਤੇ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ